Good morning, students. This is Venkateshaya, Department of Commerce and Management, GFGC Yelahanka, Bangalore. Today we shall discuss the last chapter, that is Consumer Protection Act of 1986. In the last chapter, I did about Environment Protection Act of 1986. It was purely about the environment. Today, this is purely about Consumer Protection Act of 1986. Here we are going to discuss various definitions, then rights and the consumer redressal agencies to overcome the disputes or the problems of the consumers. First, let me discuss about the definitions, various definitions of the meaning for various terms. First, consumer. Consumer means an individual or a person, one who buys the goods or services from the dealer or from the business person. He is called as the consumer. For his ultimate purpose, to satisfy his needs and requirements, he is going to buy some goods and services. So he is called as the consumer. Then defect or deficiency. Defect or deficiency. It means any fault or imperfection or shortcomings in the quality, quantity, potency or purity. Once if the consumer comes to know the difficulty or the defect or the deficiency in the goods, he can file a complaint in the consumer forum. Then is UTP, RTP and MTP. UTP stands for unfair trade practices, RTP restrictive trade practices, and MTP means monopolistic trade practices. In ಕನ್ನಡ ಅನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ, ಇದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ, ಇದು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. The main object of the Consumer Protection Act of 1986 is to overcome all these deficiencies or the problems of UTP, RTP and MTP. Next, second comes rights of the consumer under the Act. In this chapter, main things we are going to discuss is only definitions, rights and the consumer redressal agencies. Let me take up rights of the consumer under the Act of 1986. There are various rights given in the Act of 1986 to protect the consumers. See, the very object of 1986 is to only to protect the consumers. It acts as an umbrella. Consumer Protection Act of 1986 is acting as an umbrella for various problems or the deficiencies one who is coming across in the course of business activities or while buying goods and services. So let me discuss the rights of consumers under the Act of 1986. Number one is right to be heard and to be assured that the consumers will receive due consideration. Right to be heard and to be assured. Wherever possible, whenever possible, the consumer has got every right to seek the quality or to be heard, to take the information from the goods and services from the producer or from the trader, and is to be assured properly. ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವನಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್. ವೆರಿ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಗೂಡ್ಸು 10 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಗೂಡ್ಸು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ or the purity or the potency of the products or the services. ಅದು ಒಂದು ರೈಟು. ಎರಡನೇದು ರೈಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ UTP, RTP ಆ್ಯಂಡ್ MTP. ರೈಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಅಂದರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ with regard to UTP, RTP and MTP. That is unfair trade practices, restrictive trade practices and monopolistic ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ, ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಿರುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಇದು. ರೈಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ದ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ UTP, RTP ಆ್ಯಂಡ್ MTP. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಟಿ ವಿಲಿ
ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಗೋ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗೋ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಗ್ರಾಹಕ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋ, ಈ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಗೋ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗ, ಎಚ್ಚರ ಗ್ರಾಹಕ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾವು ನೋಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು BIS ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯಾವ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ KSIC ಸಿಲ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ KSIC ಸ್ಯಾರೀಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕು, ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ವೇರ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವೇರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಉಷಾ ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಓರೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಸರ್ ಇದು 7 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ, 10 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೇಡರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್, ರೈಟ್ ಟು ಅಶ್ಯೂರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು TV ತಗೋತೀವಿ, ಸರ್ 15 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲರು ಬೈಯರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಂಥ ಗೂಡ್ಸು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಡೇಂಜರಸ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಹಕನ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯೇ ಮೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1986. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1986 ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸುಟ್ಟೋಯಿತು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1986 gives us various forums, district forum, state forum and national consumer forum, whereby we can make a complaint against any defect or deficiency of the goods and services. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ up to the value of or the worth of goods and services up to 20 lakhs, one can go and approach the district forum. If the problem
of the consumer exceeds 20 lakhs but within 1 crore, just go to the state commission in the concerned states. If the deficiency or the defect of the goods and services exceeds 1 crore, then you just go to national commission, which is at Delhi. Okay, let me discuss the district forum. This district forum is headed by the chief judge of the concerned district or the session court head ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ 2 other members. 2 other members ಯಾರು? ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್. ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಾಮರ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವಂಥ 2 ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ government will be nominated them as the members for each and every forum. Here it is 2 members. Okay, then in this case state commission, this will be headed by the president or the chief judge of the high court of the concerned states and other 2 members. 2 members ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 20 lakhs ಬಟ್ ವಿತಿನ್ 1 crore, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮ್. ಇದು ಹೆಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಚೀಫ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ 4 members ಇರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ವಿಮೆನ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ exceeds 1 crore, one has to approach the national commission to solve the problems of the consumers. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿರೋವಂಥವರು ಮತ್ತು ವರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ ಟು 20 lakhs ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ 20 lakhs ವಿತಿನ್ 1 crore, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. If the problem exceeds 1 crore, the consumer has to approach the national level commission to get his problems solved. That is consumer redressal forums. 3 ಇರುತ್ತೆ, district ಇರುತ್ತೆ, state ಇರುತ್ತೆ, national ಇದೆ. Then who can file a complaint? ಈಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. Any person or the organization or the voluntary organization, or sometimes if it comes to the notice of the government also can file a complaint against the person in the sense here the trader or the business person, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಈ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಈ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರೀಡ್ ವೆಲ್, ಡೂ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.